Hello students, so we'll start the next chapter, database system concepts and architecture. In the previous chapter, so we have studied about what is database management system, characteristics of database, advantages of DBMS, and different users behind DBMS or database. Okay, so now we'll learn the another concept like database system concepts and architecture. Means how to design the database system. Okay, so in this, first of all, we'll look into the data models or simply the models. So as usual, in generally, the model is nothing but a set of concepts to describe the structure of a database. Your data model is nothing but its the definition of database model is or data model is a set of concepts to describe the structure of a database and certain constraints that the database should obey. So here this means concepts are nothing but a theory, so which we have to agree. Okay, and constraints are nothing but the conditions. A set of concepts to describe the structure of a database and certain constraints or certain conditions that the database should obey. So that is data model. Okay, so simply we cannot write the list of say roll numbers, list of names, list of database, date of births, etc. So in order to maintain every data in every column, so certain constraints should be met. Okay, so the data which is going to be stored under a particular column or particular attribute, they must obey some rules, must obey certain constraints. So that type of concepts to be described is nothing but a data model. Okay, second one, data model operations. So here operations for specifying database retrievals and updates. Retrievals means reading, updates means going to be changed by referring to the concepts of the data model. The operations on data model may include basic operations and user defined operations. So data model, what are the different kind of operations that can be performed using this data model is nothing but data model operations. The operations for specifying the database retrievals. So generally, in order to retrieve some informations from the database, in order to update some values in the database by referring the concepts of the data model. So here the data model must be referred because there are certain operations which are restricted for the different models. Okay, according to the data model, we are going to perform different kind of operations, generally the retrievals and updates. So retrievals and updates will be different on different data models. Next, the categories of data models. Here, conceptual or high level semantics data models provide concepts that are close to the way many users precise data. That's conceptual. Also called entity based or object based data models. ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸರ್ಸ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಅವರು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಡೇಟಾ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದಿ ವೇ ಮೆನಿ ಯೂಸರ್ಸ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಡೇಟಾ. ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬೇಕಾಗುವಂಥ ವೇದಲ್ಲಿ ಏನು ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟಿಟಿ. ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು collect or the informations of student, or sometimes student in an object anta helbodu. Each student is one object. Okay, C++ each student is one object. Okay, so all student objects are under the student class ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ. ಓಕೆ,
ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುವಲ್, ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಯಾವ ಡೇಟಾವನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್, ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡೇಟಾ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೌ ಡೇಟಾ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಡೇಟಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಡೇಟಾವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ದಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೌ ಡೇಟಾ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆರ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನಲ್ ಡೇಟಾ ಮಾಡೆಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ಫಾಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ above two, balancing the user views with some computer storage details. ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುವಲ್ ಮತ್ತು ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುವಲ್ ಬಗ್ಗೆ, ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ನಮಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನಲ್ ಹೇಗೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ರಿಟ್ರೈವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅವನ್ನು ನೋಡೋದು. ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುವಲ್ ಡೇಟಾ ಮಾಡೆಲ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಮಾಡೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನಲ್ ಡೇಟಾ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಜನರಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಾಡೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದಿ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಮಾಡೆಲ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಮಾಡೆಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುವಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಒಂದು, ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನಲ್, ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನಲ್ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಡೇಟಾ ಮಾಡೆಲ್ಸಿಂದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, okay, data models, relational model, actually it was proposed in 1970s by E.F. Codd. E.F. Codd names actually right from this chapter to at the end of this chapter ವರೆಗೂ ಬರ್ತದೆ. Okay, so first commercial system in 1981 and 82, now in several commercial products. ನಾವು ಈ ಒರಾಕಲ್, SQL ಸರ್ವರ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, CBase, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ನಮಗೆ ರಿಲೇಷನಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಮಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟು ಬಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಹನಿವೆಲ್ ಇನ್ 1964-65 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಒನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಇರ್ತದೆ. ಲಿಂಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೇಟರ್ ಇದು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈರಾರ್ಕಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಮಾಡೆಲ್, ಹೈರಾರ್ಚಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಹೈರಾರ್ಕಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಮಾಡೆಲಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಎ ಜಾಯಿಂಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ಬೈ IBM ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರ್ತ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ರಾಕ್ವೆಲ್ ಅರೌಂಡ್ 1965. ಎಲ್ಲರೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 65-70 ಇದರೊಳಗೆ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಹೈರಾರ್ಕಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಟ್ರೀ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಟೈಪ್ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇದಾಗೋದು. ಸಪೋಸ್ ನಾವೀಗ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ವರ್ಲ್ಡಿಂದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಸ್ಟೇಟ್ಸಿಂದ ಅಗೇನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್, ತಾಲೂಕಾಸ್, ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ನೀವು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಡೇಟಾ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಸೆವೆರಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಎ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ using objects. One set comprises models of persistence, object OO, object oriented programming languages such as C++, Java, etc. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ OO ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. OODB, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಡೇಟಾ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಷನಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರಿಲೇಷನಲ್ ಡೇಟಾ ಮಾಡೆಲ್ಲೇ ಅದು, ಬಟ್ ರಿಲೇಷನಲ್ ಡೇಟಾ ಮಾಡೆಲಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಿಕ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸರ್ವರ್. ಓಕೆ, ಅದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಒರಾಕಲ್ 10i, 11i, ಡೇಟಾಬೇಸ್ 2 ಅಂತಿದೆ, SQL ಸರ್ವರ್ ಅಂತಿದೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ರಿಲೇಷನಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ಬಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಷನಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಇವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೈರಾರ್ಕಿಕಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು, ಟ್ರೀ ಈ ರೀತಿ ಹೈರಾರ್ಕಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ,
ದಿಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪರೇಟ್ ಆನ್. ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ಸ್ ಟು ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೈರಾರ್ಚಿಕಲ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಡೊಮೈನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಡೊಮೈನ್, ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಡೊಮೈನ್, ಅದರ್ ಸಬ್ ಡೊಮೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, assemblies in a manufacturing, personal organizations in a companies. Personal organization, head office, branch office, adral mat sub branches e type. Okay, language is simple, uses constructs like get unique, get next, within, parent, child, etc. ನೋಡಿ, ಇದು ರೂಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ರೂಟ್. ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಚೈಲ್ಡ್, ಇದು ರೈಟ್ ಚೈಲ್ಡ್, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಒನ್, ರೈಟ್ ಚೈಲ್ಡ್, ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಪೇರೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ನೇವಿಗೇಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್, ಸಮ್ಹೌ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನಲ್ ಅಥವಾ ನೇವಿಗೇಷನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ವಿ, ಒಂದು ಪಾತ್ ಬಂತು, ಅಗೇನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಟು 2 ಪಾತ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಏನು ಟ್ರಾವರ್ಸಿಂಗ್ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅಂಥ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಈಸ್ ವಿಜುವಲೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಲ್ಲ ಲೀನಿಯರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಲೀನಿಯರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್, ಬಟ್ ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇದು ಟೇಬಲ್ 1 ಇದು, ಅಗೇನ್ ಟೇಬಲ್ 2 ಹೀಗಿದೆ. ಲೀನಿಯರ್ ಬರ್ಬೋದು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೂ ಏನು, ಯಾವ್ದು ಪೇರೆಂಟು ಯಾವ್ದು ಚೈಲ್ಡು, ಸೊ ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. T1 ಮೇ ಬಿ ಪೇರೆಂಟ್, T1.A ಮೇ ಬಿ ಚೈಲ್ಡ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಬೈಫರ್ಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲಿಟಲ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಫಾರ್ ಕ್ವೆರಿ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಷನ್. ಲಿಟಲ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಫಾರ್ ಈ ಕ್ವೆರಿ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಷನ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ಕ್ವೆರಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಮನ್ ಕ್ವೆರೀಸನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಇರಬಹುದು. ಈಗ ನಮಗೆ ಕ್ವೆರಿ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ, ಲೂಪ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಷನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆರಿ ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಈಗ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆರಿ ಇರ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವು ರಿಲೇಷನಲ್ ಡೇಟಾ ಮಾಡೆಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ರಿಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ನೋಡಿ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮಾಡೆಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಮೆಂಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆ್ಯಡ್ ಆರ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆನ್ ದಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್. ಈಗ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಇದೆ, ಹೀಗೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿಂಗಲ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಯಲ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ. ಓಕೆ, ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಇದು ಮೇನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೋಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ಕ್ಲೈಂಟ್ 1, ಇದು ಕ್ಲೈಂಟ್ 2 ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸರ್ವರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಸಿಲಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಟೈಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 1 to 1 ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್, ಅಥವಾ 1 to n ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್, ಅಥವಾ n to 1 ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್, ಆರ್ n to n ಅಂದರೆ ಮೆನಿ ಟು ಮೆನಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಈಸ್ ನೇವಿಗೇಷನಲ್, ಯೂಸಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ find member, find owner, find next, within set, get etc. ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ನೇವಿಗೇಷನ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ನೋಡ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಈಗ ನೇವಿಗೇಷನಲ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾವರ್ಸಿಂಗ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, database contains a complex array of pointers that thread through a set of records. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡೆಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಈಗ ಒಂದು ಎಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ನೋಡಿ, 1 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್, ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ರೆಕಾರ್ಡ್, ಫಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್, ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಯಾವುದೇ ಮಾಡೆಲ್ ಬಂದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲೋದು ಯಾವುದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ರಿಲೇಷನಲ್ ಮಾಡೆಲ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮಾಡೆಲ್. ಓಕೆ, ಲಿಟಲ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಕ್ವೆರಿ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಷನ್. ಕೆಲವೊಂದು ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಕ್ವೆರಿ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಮಗೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವೆರೀಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ಸು ಬೇಕು. ಈಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಆಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಸೆಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಡೋದು ಈಗ ಹೋಸ್ಟ್ ಆದರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಬೇರೆ ಆಗ್ತದೆ, ಕ್ಲೈಂಟಿಗಾದರೆ ಬೇರೆ, ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಜನರಲಿ ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಡಿಷನಲ್ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡೆಲಲ್ಲಿ, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ರಿಲೇಷನಲ್ ಡೇಟಾ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಕೀಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಇನ್ಸ್ಟನ್ಸಸ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಕೀಮಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಸ್ಕೀಮಾ ಅಂತ ಡಿ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ದಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಡೇಟಾಬೇಸ್, ಅಂದರೆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ದಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್. ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳಿದ ನಾನು. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಡಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಇದು ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಡೇಟಾ ಇದೆ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಡೇಟಾ ಇದೆ, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ನೇಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ. ಈಗ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು, ಎಸ್ ಸಪೋಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಲಮ್, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಇಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ 0ದಿಂದ 100ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಂಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈಸಿಲಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಂಟ್. 0 to 100ವರೆಗೆ ಇಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 100ಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು 1000 ಕೊಡ್ಬೋದು, 32,000 ಸಮಥಿಂಗ್ವರೆಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಮೈನಸ್ಸು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ 0ದಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 100ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ರೇಂಜ್, ವ್ಯಾಲಿಡ್ ರೇಂಜ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ರೇಂಜ್. ಸೊ ಇದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ರೇಂಜ್, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕೀಮಾ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಎ ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಫ್, ಅಂದರೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಡೇಟಾಬೇಸಿನ ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಸ್ಕೀಮಾ. ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಂತ ತಗೋತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೇಬಲ್ಸ್ ಬೇಕು, ಒಂದೊಂದು ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಡೇಟಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ರೆಫರ್ ಆಗಿದೆ ಹೇಗೆ, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಕೀಮಾನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಕೀಮಾ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೈಲ್ ಯು ಆರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ದಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಓನ್. ನೀವೇ ಸ್ಕೀಮಾ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ಸಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ಸ್ಕೀಮಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕೀಮಾ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ಸ್. ಎ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕೀಮಾ ಆರ್ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿದಿನ್ ದಿ ಸ್ಕೀಮಾ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಕೋರ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಅಂತ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೋರ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಕಂಪೋನೆಂಟ್. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಕೀಮಾದ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಯಾವುದು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಕೋರ್ಸು, ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟು. ಈಗ ಬುಕ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಸ್ಕೀಮಾ. ಆರ್ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿದಿನ್ ದಿ ಸ್ಕೀಮಾ, ಅಂದರೆ ಸ್ಕೀಮಾದ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಂಟಿಟಿ ಅಥವಾ ಕೋರ್ಸು, ಈ ಬುಕ್ ಎಂಟಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಬರ್ಬೋದು, ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸ್ಕೀಮಾ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟು, ಇದ್ರೊಳಗೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಏನೂ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು, ಬಟ್ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಕೀಮಾ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಇನ್ಸ್ಟನ್ಸ್. ದಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಟ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಟೈಮ್, ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಆಕರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ನೀವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಂಟಿ ಇರ್ತದೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಏನಿರ್ತದೆ, ಎಂಟಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಈಗ 100, ಈಗ ನೇಮ್ ABC. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಓಕೆ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಡೇಟಾ. ಒನ್ ಟೈಮಿಗೆ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಕ್ವೆರಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 101 ಏನೋ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲೇನೋ ಕೊಟ್ವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಇನ್ಸ್ಟನ್ಸ್. ಅದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ಡ್, ಈ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುವಂಥ ಡೇಟಾ ಇದು ಇನ್ ಎ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಟ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಟೈಮ್. ನೋಡಿ ಇದು ಯಾವುದು, ಸಪೋಸ್ ಈಗ 10 ಅಂದರೆ 10 ಗಂಟೆ 1 ನಿಮಿಷಕ್ಕಾಗಿದೆ, ಇದು 10 ಗಂಟೆ 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಇದು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ 10 ಗಂಟೆ 1 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಇದು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಸ್ಟೇಟು, 10 ಗಂಟೆ 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಇದು ಅನದರ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಗೋ ಆನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಡೇಟಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಟೈಮ್. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನೀಗ,
ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡುವಾಗ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಥರ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅಂದರೆ ಡೇಟಾಬೇಸನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅದು ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೋಡೆಡ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೋಡೆಡ್ ಅಂದರೆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಲೋಡ್ ಆಗುವಾಗ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಲೋಡ್ ಆಗುವಾಗ ಎಂಟಿನೂ ಇರ್ಬೋದು, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ 100 ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಡೇಟಾಬೇಸಲ್ಲಿ 100 ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ವ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಲೇಟರ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಯು ಮೇ ಡಿಲೀಟ್ ಆರ್ ಯು ಮೇ ಅಪ್ಡೇಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ದಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಫೀಲ್ಡ್, ಏನೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫೀಲ್ಡ್, ಅದರಲ್ಲಿ 0ದಿಂದ 100ವರೆಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ವ. ಓಕೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಯೂಸರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ 120 ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ವ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ 120 ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು, ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. 120 ಅಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 0 to 100 ಮಾತ್ರ ಕೊಡೋದು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸೇ 100 ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀವು 120 ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ದಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ even though it is integer, it should not be allowed. Okay, so ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್. ದಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಸ್ಕೀಮಾ ಚೇಂಜಸ್ ವೆರಿ ಇನ್ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಸ್ಕೀಮಾ ಏನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ವೆರಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪದೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಸ್ಕೀಮಾವನ್ನು. ದಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ದಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್. ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಡಿಸೈನನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಇರಬೇಕು, ನೇಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೊದಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ, ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 0ದಿಂದ 100ವರೆಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಈಗ 1ರಿಂದ 200 ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಇವತ್ತು, ನಾಳೆ 200ಇಂದ 500ವರೆಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು 501ನಿಂದ 750ವರೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1000 ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ changes every time the database is updated. ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಡೇಟಾಬೇಸ್ ವಿತ್ 5 ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಡೇಟಾಬೇಸ್ ವಿತ್ 500 ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಡೇಟಾಬೇಸ್ ವಿತ್ 5000 ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದಿ ಡೇಟಾ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಸ್ಕೀಮಾ ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇದು ಹೀಗಂದರೆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಸ್ಕೀಮಾ ಹೇಳ್ತದೆ. ಡೇಟಾಬೇಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಡೇಟಾ ಇದೆ, ಲೈಕ್ 100 ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಫ್ರೇಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಕೀಮಾ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು, ನಮ್ಮ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು, ವೆರಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್. ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಮ್ಮ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಇದೆ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಇದು ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಇದು ನೇಮನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಇದು ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದು ಎಂಟಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಕೀಮಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೀಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ 1 2 A B 10 20 ಅಂತ ಕೊಟ್ವಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ಎಸ್, ಸ್ಕೀಮಾ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಡೇಟಾ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಸೊ 3 ಸ್ಕೀಮಾ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ. ಓಕೆ.